So in hello screen दिसत आहे ना? Yes, sir. So in the last lecture we have seen some concept of electrochemistry, including Ohm's law, which was E is equal to IR, that is voltage is equal to current into resistance. Then we have seen about conductance. The unit of conductance was Ohm inverse or Simon. Then we have seen specific resistance, which is directly proportional to length and inversely proportional to area of cross section. Its unit was ohm meter or ohm centimeter. Then we have seen specific conductivity, which is the reciprocal of specific resistance, and its unit was Simon per meter or Simon per centimeter. And then equivalent conductance, that is the conductivity due to or the conductance due to 1 gram equivalent of an electrolyte, and its formula was lambda is equal to kappa, which is a specific conductance, divided by C, where C is concentration in gram equivalent per meter cube. Okay, then we have calculated the unit of lambda, that is unit of kappa upon unit of C. The unit of kappa was Simon per meter square upon unit of C, that is concentration, is equivalent per meter cube. Then by solving this, we get the unit Simon per equivalent meter square, that is ASI unit, and in CGS unit, that was Simon per equivalent centimeter square. Okay, so we have seen this up to equivalent conductance. Then, if V is the volume of a solution, lambda is equal to kappa into V. If the solution has a concentration, that is C gram equivalent per liter or C ग्राम इक्वालंट पर 1 लिटर म्हणजेच किती 1000 सेंटीमीटर क्यूब. मी तुम्हाला सांगितलं होतं 1 ml म्हणजे इट इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 1 ml इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, म्हणजेच 1 लिटर इज इक्वल टू काय होईल 1000 सेंटीमीटर क्यूब. Therefore V is equal to 1000 divided by C. Okay, now in this case C is what is C? Gram equivalent per liter, आणि ग्राम इक्वालंट पर लिटर म्हणजेच काय नॉर्मल. ओके, 1 नॉर्मल. Therefore we can write it as 1000 divided by normality. आता हे V ची व्हॅल्यू 1000 divided by normality इथे पुट करू आपण. So we get equivalent conductance, that is lambda is equal to kappa into 1000 divided by normality. याचं युनिट लक्षात ठेवायचं आणि याचा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा. कशाचा इक्विव्हॅलंट कंडक्टन्सचा, या सगळ्यांचाच समजा. ओके, so finally we get lambda, that is equivalent conductance, is equal to specific conductance into 1000 divided by normality. In the same way there is a formula for molar conductivity. Now what is meant by molar conductivity? It is the conductance due to 1 mole of an electrolyte. 1 mole of an electrolyte म्हणजे त्याचा मॉलिक्युलर वेट इन ग्राम एवढा जो अमाउंट राहील, दॅट इज द 1 मोल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइटचं मॉलिक्युलर वेट एक्सप्रेस इन ग्राम तेवढं जे अमाउंट आहे दॅट इज नथिंग बट 1 मोल ऑफ दॅट इलेक्ट्रोलाइट. ठीक आहे, आणि इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट्स मॉलिक्युलर वेट इज इक्वल टू इट्स इक्वालंट वेट है ना. NaOH साठी वगैरे जे आहे त्यांचं मॉलिक्युलर वेट आणि इक्वालंट वेट हे सारखं असतात, म्हणजेच त्यांची मोलर कंडक्टिव्हिटी आणि इक्वालंट कंडक्टिव्हिटी ही सारखी राहील. So molar conductivity, it is due to the 1 mole of an electrolytic solution. So mu, it is denoted by molar conductivity is denoted by mu is equal to kappa into V is equal to kappa into इथे मोलॅरिटी झालं, इथे नॉर्मॅलिटी होतं, इथे काय होईल मोलॅरिटी. ठीक आहे, कारण काय इथे नॉर्मल सोल्युशन घेतलं आपण कारण ग्राम इक्वालंट पर लिटर घेतलं, इथे मोलर सोल्युशन घेतलं कारण मोल पर लिटर घेतलं आपण. ओके, therefore here there is a molarity. Now we will calculate the unit of molar conductance, that is unit of mu is equal to unit of kappa. Kappaचं युनिट काय आहे ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, हे CGS युनिट. ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स जर घेतलं असतं तर ते MKS युनिट झालं असतं किंवा SI युनिट झालं असतं, पण सेंटीमीटर इनवर्स घेतलं त्याच्यामुळे हे CGS युनिट इंटू
1000 डिवायडेड बाय मोलॅरिटीचं युनिट मोल पर लिटर असते. तर मोल पर लिटर, लिटरलाच आपण काय म्हणतो सेंटीमीटर क्यूब. ओके, मोल, कारण हे मोल पर असते, पर म्हणजे खाली, मोल डिवायडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब. तर सेंटीमीटर क्यूबला वरती आलं, त्याच्यामुळे सेंटीमीटर -3 आलं. ठीक आहे. आता याला कॅल्क्युलेट करू आपण. समजा याला वरती गेलं हे, तर हे काय होईल सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर क्यूब म्हणजे cm⁻3. इथे cm⁻1 आहे, -1 आहे. 3 - 1 म्हणजे 2. ओके, म्हणजे काय होईल हे ओहम इनवर्स. मोलला वरती नेलं म्हणजे मोल इनवर्स झालं. ओके, ओहम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वेअर. इक्वॅलंट कंडक्टन्स युनिट काय होतं, ओहम इनवर्स इक्वॅलंट इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वेअर. आणि याचं युनिट काय आहे, ओहम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वेअर. ओके, हे झालं युनिट सीजीएस मधलं. का बरं, कारण आपण सेंटीमीटर स्क्वेअर यूज केलं म्हणून. आता याला समजा एमकेएस किंवा एसआय युनिटमध्ये कसं लिहायचं, तर हे ओहम इनवर्स मोल इनवर्स हे जशाने तसं, फक्त सेंटीमीटर स्क्वेअरच्या ठिकाणी मीटर स्क्वेअर लिहायचं आहे. ठीक आहे. आता ओहम इनवर्स म्हणजेच आपल्याला एक तर मो म्हणून लिहिता येते, मो, MHO, मो, किंवा सायमन लिहिता येते. तर सायमन मोल इनवर्स मीटर स्क्वेअर, दिस इज ऑल्सो SI युनिट ऑफ मोलर कंडक्टन्स. अँड किंवा मोल इनवर्स मीटर स्क्वेअर, दिस इज ऑल्सो युनिट ऑफ मोलर स्क्वेअर. ओके, यालाच या पद्धतीने लिहिता येते. म्हणजे ओहम इनवर्सलाच आपल्याला मो पण लिहिता येते आणि सायमन पण लिहिता येते. ठीक. सो दिस वॉज ऑल अबाउट इक्वॅलंट कंडक्टन्स अँड मोलर कंडक्टन्स अँड स्पेसिफिक कंडक्टिव्हिटी. नाउ we will see what is cell constant and its determination. आता सेल कॉन्स्टंट म्हणजे काय, सेल कॉन्स्टंट हा रेशो असतो. इट इज अ रेशो ऑफ लेंथ or the distance between the two electrode, दोन इलेक्ट्रोड मधलं डिस्टन्स डिवायडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ओके, किंवा एखादा कंडक्टर आहे इलेक्ट्रोलायटिक सोल्युशन मध्ये, समजा दोन इलेक्ट्रोड टाकले आपण, इलेक्ट्रोलायटिक सोल्युशन आहे त्यामध्ये दोन इलेक्ट्रोड टाकले, तर त्या दोन इलेक्ट्रोडचं डिस्टन्स, दोन इलेक्ट्रोड मधलं डिस्टन्स डिवायडेड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, म्हणजे त्या इलेक्ट्रोडचा क्रॉस सेक्शनल एरिया. सो धिस रेशिओ इज कॉल्ड ॲज सेल कॉन्स्टंट. ओके, हे इलेक्ट्रोलिटिक सोल्युशनसाठी झालं. पण एखादा कंडक्टर घेतलं, एखादा तारच घेतला समजा आपण, तारामध्ये काय होईल, त्या ताराची लेंथ पूर्ण डिव्हायडेड बाय त्याचा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन म्हणजे काय, त्या ताराला कापल्यानंतर जे सर्कल मिळते त्याचा एरिया. ओके, तर हा जो फॉर्म्युला आहे हा सेल कॉन्स्टंटचा फॉर्म्युला आहे. सो वी नो, आता हा कसा आलाय सेल कॉन्स्टंटचा फॉर्म्युला, वी नो दॅट आर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आय. सॉरी, आर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू लेंथ. लेंथला डायरेक्टली प्रपोर्शनल असते. आणि आर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू लेंथ अँड इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू एरिया. रेजिस्टन्स जे आहे ते लेंथ वाढली तर रेजिस्टन्स वाढते आणि एरिया वाढला तर रेजिस्टन्स कमी होते. म्हणजेच आर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एल अपॉन ए. आता याच्यामध्ये एखादं कॉन्स्टंट ठेवू आपण. सो वी गेट आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए. बरोबर आहे, हे आपण केलेलं आहे आधीच. रो हा स्पेसिफिक रेजिस्टन्स झाला, दॅट इज 1/r इज इक्वल टू, आता याला आपण रेसिप्रोकल घेतले, 1/r इज इक्वल टू काय होईल, 1/रो इंटू ए अपॉन एल. 1/r म्हणजे काय, कंडक्टन्स. 1/r, 1 रेजिस्टन्स म्हणजे कंडक्टन्स, इज इक्वल टू 1/रो म्हणजे स्पेसिफिक कंडक्टन्स. बरोबर आहे, 1/रो, रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टन्स, देअरफॉर इट्स रेसिप्रोकल इज स्पेसिफिक कंडक्टन्स. 1/रो म्हणजे स्पेसिफिक कंडक्टन्स इंटू एल बाय ए. एल बाय ए कसा आला इथे, एल बाय ए कसा आला इथे, कारण आपण याचा रेसिप्रोकल केलाय. कंडक्टन्स इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टन्स इंटू एल बाय ए, नाही ए बाय एल, ए बाय एलच पाहिजे होते इथे, है ना, ए बाय एलच पाहिजे इथे. ओके, इथे ए बाय एल पाहिजे, हा इथे ए बाय एल पाहिजे. ए बाय एल. ओके, ए बाय एल पाहिजे इथे. तर देअरफॉर स्पेसिफिक कंडक्टन्स इज इक्वल टू काय होईल, स्पेसिफिक कंडक्टन्स इज इक्वल टू काय होईल, स्पेसिफिक कंडक्टन्स इज इक्वल टू ऑब्झर्व कंडक्टन्स. ऑब्झर्व कंडक्टन्स म्हणजे हेच जे काही दिसेल ते ऑब्झर्व कंडक्टन्स इंटू, आता इकडे ए बाय एल ला इकडे नेलं त्याच्यामुळे काय झालं, हे एल बाय ए. ओके, स्पेसिफिक कंडक्टन्स, देअरफॉर स्पेसिफिक कंडक्टन्स इज इक्वल टू
कंडक्टन्स दॅट इज ऑब्झर्व कंडक्टन्स इंटू एल वरती गेला ए खाली आला. ओके, एल बाय ए. व्हेअर आता या केसमध्ये एल बाय ए जे आहे याला म्हणतो आपण सेल कॉन्स्टंट. ओके, एल बाय ए इट इज अ सेल कॉन्स्टंट. सो सेल कॉन्स्टंट इज इक्वल टू काय? मग सेल कॉन्स्टंट इज इक्वल टू काय? स्पेसिफिक कंडक्टन्स डिवायडेड बाय ऑब्झर्व कंडक्टन्स. Specific conductance divided by observed conductance, it is nothing but a cell constant. It is a ratio of cell constant. म्हणजे दोन पद्धतीने तुम्हाला डिफाइन करता येते. कसं? डिस्टन्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड डिवायडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज ऑल्सो सेल कॉन्स्टंट. बट बाय फॉर्म्युला वी कॅन, आता ते आपण एखादा कंडक्टिव्हिटी सेल राहिली समजा, तर आपल्याला असं मोजतात येणार नाही दोन याच्यामधलं डिस्टन्स किती आणि एरिया कसा आहे. तर हे कसं काढतात सेल कॉन्स्टंट एक्सपेरिमेंटली? सेल कॉन्स्टंट इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टन्स डिवायडेड बाय ऑब्झर्व कंडक्टन्स. याच्यासाठी आपल्याला समजा एखाद्या कंडक्टिव्हिटी सेल मधला सेल कॉन्स्टंट काढायचं असेल, सेल कॉन्स्टंट जर काढायचं असेल तर काय करतो आपण? 0.1 नॉर्मल किंवा 0.02 नॉर्मल केसीएल सोल्युशन घेत असतो. ठीक आहे, 0.1 नॉर्मल किंवा 0.02 नॉर्मलचं केसीएल सोल्युशन घ्यायचं. त्याच्यामध्ये कंडक्टिव्हिटी सेल आपण डीप करायची आणि त्याचं कंडक्टन्स मोजायचं. ठीक आहे, त्याचं कंडक्टन्स जे येईल त्याला म्हणतो आपण ऑब्झर्व कंडक्टन्स. ते झालं ऑब्झर्व कंडक्टन्स. आणि 0. कोणतंही एक दोन पैकी एक कोणतं घेता येते तुम्हाला. समजा तुम्ही 0.1चं घेतलं आहे सोल्युशन, तर याचं तुम्ही ऑब्झर्व कंडक्टन्स घेतलं, इथे कंडक्टन्स पाहिजे. ऑब्झर्व कंडक्टन्स घेतलं तुम्ही, तर त्या ऑब्झर्व कंडक्टन्स जे आलं ते इथे लिहू आपण ऑब्झर्व कंडक्टन्स. आणि स्पेसिफिक कंडक्टन्स कसं मिळेल तुम्हाला? स्पेसिफिक कंडक्टरची व्हॅल्यू लिटरेचरमध्ये दिलेली असते. समजा तुम्ही 0.1 नॉर्मल केसीएल घेतलं तर त्याची स्पेसिफिक कंडक्टरची व्हॅल्यू हे लिटरेचरमध्ये दिलेली असते. ओके, सो फ्रॉम दिस यू कॅन डिटरमाइन द सेल कॉन्स्टंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सेल. कंडक्टिव्हिटी सेलचा सेल कॉन्स्टंट काढायचं राहिला काय करायचं? 0.1 नॉर्मलचं किंवा 0.002 नॉर्मलचं केसीएल सोल्युशन घ्यायचं, त्यात कंडक्टिव्हिटी सेल टाकायची. जे काही रिडिंग दाखवत आहे कंडक्टिव्हिटी मीटर आपलं, ते रिडिंग झालं ऑब्झर्व कंडक्टन्स. ओके, ऑब्झर्व कंडक्टरची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला. आणि स्पेसिफिक कंडक्टरची व्हॅल्यू आपल्याला लिटरेचर मधून मिळेल. स्पेसिफिक कंडक्टन्स समजा आपण 0.1 नॉर्मलचं केसीएल सोल्युशन घेतलं तर ते पाहायचं 1 नॉर्मलसाठी किती आहे स्पेसिफिक कंडक्टन्स. त्या दोन्ही व्हॅल्यू मिळाल्यानंतर याचा जो रेशिओ आहे दॅट विल गिव्ह अ सेल कॉन्स्टंट. ओके, सो इन दिस वे वी कॅन डिटरमाइन द सेल कॉन्स्टंट एक्सपेरिमेंटली by noting observed conductance, and we taking specific conductance from literature we can find out cell constant. Okay, the cell constant चा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा, स्पेसिफिक कंडक्टन्स डिवायडेड बाय ऑब्झर्व कंडक्टन्स or length upon area. Okay, now we shall see some problems regarding this. The conductivity of 0.2 molar solution. The conductivity of 0.2 molar solution of KCl is किती आहे? 2.48 सायमन पर मीटर. ओके, सायमन पर मीटर हे आपल्याला काय मिळालेलं आहे? कंडक्टिव्हिटी, म्हणजे हे स्पेसिफिक कंडक्टिव्हिटी आहे. स्पेसिफिक कंडक्टिव्हिटीचं युनिट आहे सायमन पर मीटर. कशाचं? 0.2 मोलर सोल्युशन केसीएलचं. कॅल्क्युलेट्स इट्स मोलर कंडक्टिव्हिटी ॲट दिस टेम्परेचर. आपल्याला स्पेसिफिक कंडक्टिव्हिटी दिलेली आहे आणि त्याच्यावरून मोलर कंडक्टिव्हिटी काढायची आहे. ठीक आहे, आपल्याला माहिती आहे मोलर कंडक्टिव्हिटीचा फॉर्म्युला कोणता आहे? म्यू इज इक्वल टू कापा, दॅट इज स्पेसिफिक कंडक्टन्स डिवायडेड बाय सी. हा फॉर्म्युला आहे कापा अपॉन सी. आता सी म्हणजे काय आहे? मोलर कंडक्टिव्हिटीसाठी आपला म्हणजे सी काय आहे? इट इज अ कॉन्सन्ट्रेशन. कॉन्सन्ट्रेशन इन मोल पर लिटर हे कॉन्सन्ट्रेशन दिलेलं आहे आपल्याला. तर हे मोल पर लिटर जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे हे आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन दिलेलं आहे कारण 0.2 मोलरचं सोल्युशन आहे. 0.2 मोलर सोल्युशन म्हणजे काय? 0.2 मोल प्रेझेंट आहे एका लिटरमध्ये. ठीक आहे, एका लिटरमध्ये 0.2 मोल्स प्रेझेंट आहे. ओके, तर हे आपल्याला दिलेलं आहे. आता ही जी व्हॅल्यू आहे स्पेसिफिक कंडक्टरची ही कशात दिलेली आहे? ही कशामध्ये दिलेली आहे? एसआय युनिट मध्ये दिलेली आहे, कारण सायमन पर मीटर आहे. मीटर आहे म्हणजे एसआय युनिट मध्ये दिलेली आहे. सो फर्स्ट वी हॅव टू कन्वर्ट दिस सी इनटू मीटर क्यूब. ओके, याचा अर्थ काय? आता सी इज इक्वल टू 0.2 मोलर म्हणजे काय मी सांगितलं तुम्हाला? 0.2 मोलर 0.2 मोल प्रेझेंट इन 1 लिटर. ओके,
आता एक लक्षात ठेवायचं, डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1 लिटर. डीएम क्यूब म्हणजेच 1 लिटर. ओके, डीएम क्यूब म्हणजेच 1 लिटर. आता पहा, मी तुम्हाला सांगितलं आहे 0.2 मोलर दिलाय, याचा अर्थ 0.2 मोल कशात प्रेझेंट आहे, 0.2 मोल कशात आहे, 1 लिटरमध्ये. तेच लिहिलंय आपण इथे, 0.2 मोल पर लिटर. पर लिटरलाच आपण डीएम क्यूब लिहू शकतो. मी सांगितलं तुम्हाला की लिटर म्हणजेच डीएम क्यूब. ओके, आता याला जेव्हा तुम्ही 1000 नी मल्टिप्लाय कराल, when you will multiply this into 1000, this dm cube will get converted into meter cube. ठीक आहे, डीएम क्यूबचं कन्व्हर्शन मीटर क्यूब मध्ये करायचं असेल तर तुम्हाला काय करावं लागेल, 1000 नी मल्टिप्लाय करावं लागेल. याला 1000 नी मल्टिप्लाय करा, किती आलं, 1000 नी मल्टिप्लाय केल्यानंतर 0.2 आहे म्हणजे 200 येईल, बरोबर आहे, मोल पर मीटर क्यूब. मीटर क्यूब मध्ये हे का बरं आपण मीटर क्यूब मध्ये कन्वर्ट करून राहिलो आहे, कारण आपलं स्पेसिफिक कंडक्टन्सचं युनिट जे आहे ते एसआय युनिट आहे. ठीक आहे, एसआय युनिट मध्ये दिलेलं आहे म्हणून. तर हे 200 मोल पर मीटर क्यूब एवढं आपलं सी ची व्हॅल्यू आली. ठीक आहे, 200 मोल पर मीटर क्यूब, दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ सी. आणि वी नो द कापा, कापा म्हणजे स्पेसिफिक कंडक्टरची व्हॅल्यू ऑलरेडी दिलेली आहे. सो इथे व्हॅल्यू पुट करा, म्यू इज इक्वल टू के बाय सी इज इक्वल टू 2.48 डिवायडेड बाय 200. वी गेट अ व्हॅल्यू ऑफ म्यू, दॅट इज मोलर कंडक्टन्स. आणि युनिट तर आपल्याला माहित आहे मोलर कंडक्टन्सचं, सायमन मीटर स्क्वेअर पर मोल. ओके, तसे तुम्ही याचे युनिट टाकलं, याचं युनिट इथे लिहिलं आणि याचं युनिट इथे लिहिलं तर तुम्हाला हेच मिळेल. ओके, सो इन दिस वे यू कॅन कॅल्क्युलेट द molar conductivity. Second numerical, a cell dipped in 0.1 normal KCl shows a resistance of, resistance दाखवत आहे 120 ओहम, म्हणजे आर ची व्हॅल्यू दिलेली आहे, रेजिस्टन्स किती आहे 120 ओहम. कॅल्क्युलेट द सेल कॉन्स्टंट इफ स्पेसिफिक कंडक्टन्स, त्याच्यानंतर स्पेसिफिक कंडक्टन्स दिलेला आहे म्हणजे कापाची व्हॅल्यू दिलेली आहे 0.1 नॉर्मल केसीएल सोल्युशन इज 1.12 सायमन पर मीटर. ठीक आहे, हे एक प्रॉब्लेम आहे. याच्यामध्ये कापाची व्हॅल्यू दिलेली आहे म्हणजे स्पेसिफिक कंडक्टरची व्हॅल्यू दिली आहे आणि रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू दिलेली आहे. याच्यावरून तुम्हाला सेल कॉन्स्टंट त्याचा काढायचा आहे. आता मला सांगा, सेल कॉन्स्टंटचा फॉर्म्युला काय, स्पेसिफिक कंडक्टन्स डिवायडेड बाय ऑब्झर्व कंडक्टन्स. ऑब्झर्व स्पेसिफिक कंडक्टरची व्हॅल्यू तर दिलेली आहे, ऑब्झर्व कंडक्टन्स कसं काढाल तुम्ही, ऑब्झर्व कंडक्टन्स जरी व्हॅल्यू दिलेली नाही पण रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू दिलेली आहे, त्याच्यावरून आपल्याला कंडक्टन्सची व्हॅल्यू काढता येईल. कंडक्टन्सची व्हॅल्यू कशी काढायची, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टन्स 1/r केलं म्हणजे आपल्याला कंडक्टरची व्हॅल्यू मिळाली. ओके, स्पेसिफिक कंडक्टरची दिलेली आहे 1.12 डिवायडेड बाय ऑब्झर्व कंडक्टरची व्हॅल्यू इथे ठेवून दिली, आपल्याला काय मिळालं, सेल कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू मिळाली. ओके, समजत आहे का प्रॉब्लेम्स? हॅलो, हो सर. हा, नंतर थर्ड प्रॉब्लेम म्हणा किंवा सेकंड प्रॉब्लेम, द रेजिस्टन्स ऑफ, इथे सुद्धा रेजिस्टन्स दिले आहे 0.5 नॉर्मल सोल्युशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज 45 ओहम. रेजिस्टन्स दिलेला आहे 45 ओहम. कॅल्क्युलेट इक्विव्हॅलेंट कंडक्टन्स, कॅल्क्युलेट करायचा आहे. इफ द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल आर, हा, if the electrodes, calculate equivalent conductance if the electrodes of the cell are 2.2 सेंटीमीटर अपार्ट, म्हणजे इलेक्ट्रोड किती दूर आहे, 2.2 सेंटीमीटर एवढे अपार्ट आहे, अँड दे हॅव द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 3.8 सेंटीमीटर स्क्वेअर. आता ह्या दोन इलेक्ट्रोड मधलं डिस्टन्स दिला आहे आणि त्याचा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिलेला आहे, याचा अर्थ तुम्हाला सेल कॉन्स्टंट दिलेला आहे, बरोबर आहे, कारण सेल कॉन्स्टंट म्हणजे काय, लेंथ अपॉन एरिया. ओके, अजून कॅल्क्युलेट काय करायचं आपल्याला, इक्विव्हॅलेंट कंडक्टन्स कॅल्क्युलेट करायचं आहे. दिलेलं काय आहे, रेजिस्टन्स दिलेला आहे, कॉन्सन्ट्रेशन दिलेलं आहे नॉर्मल मध्ये. आता हे कॉन्सन्ट्रेशन नॉर्मल मध्ये आहे 0.5 नॉर्मल म्हणजे किती, 0.5 ग्राम इक्विव्हॅलेंट पर लिटर. ओके, 0.5 ग्राम इक्विव्हॅलेंट पर लिटर. ठीक आहे, तर 0.5 ग्राम इक्विव्हॅलेंट पर लिटर, लिटरलाच आपण डीएम क्यूब लिहितो हे तुम्हाला मी सांगितलं आहे. पर लिटर असल्यामुळे इथे डीएम मायनस क्यूब आलं आहे ना, वरती लिहिलं आपण त्याला म्हणून डीएम मायनस क्यूब आलं कॉन्सन्ट्रेशन. आणि आपल्याला कॅल्क्युलेट इक्विव्हॅलेंट कंडक्टन्स काढायचा आहे. इक्विव्हॅलेंट कंडक्टन्सचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे. इक्विव्हॅलेंट कंडक्टन्स कसं काढतो आपण,
इक्विव्हॅलंट कंडक्टन्सचा फॉर्म्युला आहे स्पेसिफिक कंडक्टन्स दॅट इज कापा डिवायडेड बाय सी. हा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे. लॅम्डाने डिनोट करत असतो इक्विव्हॅलंट कंडक्टन्स आणि त्याचा फॉर्म्युला असतो कापा अपॉन सी. मोलर कंडक्टन्सचा आणि इक्विव्हॅलंट कंडक्टन्सचा फॉर्म्युला सारखाच आहे, फक्त मोलर कंडक्टन्स मध्ये सी जो आहे हा मोल मध्ये असतो, मोल पर लिटर असतो, आणि इथे ग्राम इक्विव्हॅलंट पर लिटर असतो. एवढा फरक आहे. ठीक आहे. आता आपल्याला ज्या व्हॅल्यू दिल्या त्या लिहिल्या. पहिले आपण याला ग्राम इक्विव्हॅलंट पर लिटरला आपण मीटर क्यूब मध्ये कन्वर्ट करून घेऊ. मी तुम्हाला आताच सांगितलं 1000 मल्टिप्लाय करावं लागते. 1000 मल्टिप्लाय केलं इथे की त्याला 500 इक्विव्हॅलंट पर मीटर क्यूब आलं, म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे सी ची व्हॅल्यू आपल्याला इथून मिळाली. ठीक आहे. आता आपल्याला काय पाहिजे आहे, कापा पाहिजे आहे. कापासाठी आपल्याला रेजिस्टन्स दिलेला आहे आणि सेल कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू सुद्धा दिलेली आहे. सेल कॉन्स्टंट म्हणजे एल अपॉन ए ची व्हॅल्यू दिलेली आहे. ठीक आहे. तर रेजिस्टन्स पासून आपल्याला कंडक्टन्स काढता येते. कंडक्टन्स हा आता हे जे लेंथ दिलेलं आहे आपण इथे जे आधी मीटर क्यूब मध्ये केला आहे, SI युनिटसाठी मीटर क्यूब मध्ये केला आहे, तर लेंथला मीटर मध्ये करून टाका. सेंटीमीटर मध्ये दिलेली आहे ना, त्याला मीटर मध्ये करा. सेंटीमीटर जर मीटर मध्ये करायसाठी आपल्याला माहिती आहे 10⁻⁻2 नी मल्टिप्लाय करावं लागते, म्हणजेच 100 नी डिवाइड करावं लागते. ओके. 10⁻⁻2 नी मल्टिप्लाय करा किंवा 100 नी डिवाइड करा, म्हणजे सारखं. तसंच हे सेंटीमीटर क्यूब आहे ना, याला सुद्धा आपल्याला 10⁻⁻4 नी याला म्हणजे सेंटीमीटर स्क्वेअर असल्यामुळे याला आपल्याला 10⁻⁻4 नी मल्टिप्लाय करावं लागेल मीटर स्क्वेअर साठी, है ना. सेंटीमीटर स्क्वेअरचं कन्व्हर्शन मीटर स्क्वेअर मध्ये करण्यासाठी आपल्याला 10⁻⁻4 नी मल्टिप्लाय करावं लागेल. बरोबर आहे. म्हणजे सेंटीमीटरचं मीटर मध्ये 100 नी हे करा, डिवाइड करा, आणि सेंटीमीटर स्क्वेअरचं कन्व्हर्शन समजा मीटर स्क्वेअर मध्ये करायचं असेल तर 10,000 नी डिवाइड करावं लागते आपल्याला. ठीक आहे. या पद्धतीने आला, म्हणजे स्क्वेअर असल्यामुळे 2 वेळा 10⁻⁻2 नी मल्टिप्लाय केलं. 2 वेळा 10⁻⁻2 नी मल्टिप्लाय करा, म्हणजेच 10⁻⁻4 नी मल्टिप्लाय करा, असं झालं ना, ते मीटर स्क्वेअर. ठीक आहे. तर हे सी ची व्हॅल्यू काढू आपण 1/r नी. ओम म्हणजे रेजिस्टन्स दिलेला आहे, आपल्याला कंडक्टन्सची व्हॅल्यू मिळाली आहे. आता याच्या हे कशासाठी दिलेलं आहे एवढं सगळं, कंडक्टन्सची व्हॅल्यू किंवा ऑब्झर्व कंडक्टन्सची व्हॅल्यू किंवा या सेल कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू म्हणा किंवा लेंथ बाय एरिया दिलेला आहे. हे कशासाठी दिलेलं आहे, स्पेसिफिक कंडक्टन्स काढायसाठी दिलेलं आहे. कारण इक्विव्हॅलंट कंडक्टन्स म्हणजे स्पेसिफिक कंडक्टन्स डिवायडेड बाय सी होतो. सी तर आपल्याला पहिले मिळाला. आता आपल्याला स्पेसिफिक कंडक्टन्स काढायचा आहे. तर स्पेसिफिक कंडक्टन्सचा फॉर्म्युला काय आहे, स्पेसिफिक कंडक्टन्स इज इक्वल टू ऑब्झर्व कंडक्टन्स इंटू सेल कॉन्स्टंट. ठीक आहे. सेल कॉन्स्टंट म्हणजेच एल बाय ए. तर स्पेसिफिक कंडक्टन्स कापा इज इक्वल टू ऑब्झर्व कंडक्टन्सची व्हॅल्यू इथून मिळाली आपल्याला, लिहिली आपण इथे, इंटू सेल कॉन्स्टंट म्हणजेच एल बाय ए. एल बाय ए म्हणजे लेंथ टाकली आपण इथे 2.2 इंटू 10⁻⁻2 डिवायडेड बाय 3.8 इंटू 10⁻⁻4. ओके. सो बाय सॉल्व्हिंग दिस वी गेट द व्हॅल्यू ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टन्स. याच्यावरून आपल्याला स्पेसिफिक कंडक्टन्सची व्हॅल्यू मिळाली आहे, दॅट इज 1.286 सायमन पर मीटर. This is the value of specific conductance. So, by putting the value of this specific conductance and concentration, that is C, we get equivalent conductance. आपल्याला equivalent conductance याच्यावरून काढता येतं. ठीक आहे. So, this was the second problem. हे 3 प्रॉब्लेम जे आहे याच्या बेसवरच तुम्हाला सगळे प्रॉब्लेम्स राहतील. तर हे एवढे प्रॉब्लेम तुम्हाला समजले असं वाटते मला. समजलं का हे? हो सर. आता आपण इफेक्ट ऑफ डायल्युशन पाहू. इफेक्ट ऑफ डायल्युशन ऑन कंडक्टिव्हिटी. आता हे पाहणार आहोत आपण. इफेक्ट ऑफ डायल्युशन ऑन कंडक्टिव्हिटी. आपल्याला जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं की स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट जो असतो, द स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट इट डिसोसिएट्स कम्प्लिटली इन विथ डायल्युशन. म्हणजे जर एखादा स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट असेल तर त्याच्यामध्ये तुम्ही त्याला जसं डायल्यूट कराल म्हणजे त्याच्यामध्ये पाणी टाकायचं. ओके. तर मी तुम्हाला सांगितलं होतं की स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट जो आहे त्याचं डिसोसिएशन म्हणजे तो समजा NaCl घेतला तुम्ही किंवा NaOH घेतला तर याचं डिसोसिएशन पूर्णपणे होतं. म्हणजे जेवढे टाकाल तुम्ही सगळेच मॉलिक्यूलचं डिसोसिएशन होतं. डिसोसिएशन म्हणजे काय, तो Na+ आणि OH- मध्ये कन्वर्ट होतो. पण जर वीक इलेक्ट्रोलाइट जर असेल लाईक ऍसिटिक ऍसिड
अमोनियम हायड्रॉक्साईड, हे जे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आहे, ह्या वीक इलेक्ट्रोलाइटचं डिसोसिएशन पूर्ण कधीच होत नाही. ठीक आहे. म्हणजे तुम्ही 1 ग्रॅम ऍसिटिक ऍसिड टाकलं समजा पाण्यामध्ये आणि किती पाणी टाकत गेले तुम्ही, तरी त्याचं पूर्णपणे डिसोसिएशन 100% डिसोसिएशन होत नाही. वाढत जाईल डिसोसिएशन, म्हणजे पहिले 50 मॉलिक्युलचं झालं, नंतर 60 मॉलिक्युलचं होईल, नंतर 70 मॉलिक्युलचं होईल, 75चं होईल, 72चं होईल, 73चं, 80चं, असं वाढत जाईल डिसोसिएशन, पण पूर्णपणे डिसोसिएशन होत नाही वीक इलेक्ट्रोलाइटचं. ठीक आहे. पण स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट जे आहे, दॅट इज KCl झालं, NaCl झालं, हे जे स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स आहे यांचं डिसोसिएशन पूर्णपणे होतं. ओके, एवढं लक्षात ठेवायचं. आणि आता जे कंडक्टन्स आहे सोल्युशनचं जे कंडक्टन्स आहे कशावर डिपेंड असते? नंबर ऑफ आयन्स प्रेझेंट इन द सोल्युशन. बरोबर आहे. सोल्युशनचे जे कंडक्टन्स आहे तेच कंडक्टन्स नंबर ऑफ आयन्स किती आहे प्रेझेंट त्याच्यावरती डिपेंड असते. जेवढे आयन जास्त तेवढी कंडक्टन्सची व्हॅल्यू जास्त. ओके. जेवढे आयन्सची संख्या जास्त तेवढी कंडक्टन्सची व्हॅल्यू जास्त राहील. मोर इज द नंबर ऑफ आयन्स, हायर इज द कंडक्टन्स. नाव व्हॉट इज स्पेसिफिक कंडक्टन्स? आपल्याला पहिले स्पेसिफिक कंडक्टिव्हिटी डिक्रीजेस ऑन डायल्युशन असं लिहिलेलं आहे. तर ते पाहू आपण काय स्पेसिफिक कंडक्टिव्हिटी का बरं डिक्रीज होते विथ डायल्युशन. Now we know that the specific conductance, it is the conductance of a solution having unit volume. बरोबर आहे. स्पेसिफिक कंडक्टिव्हिटी म्हणजे काय? स्पेसिफिक कंडक्टिव्हिटी म्हणजे आपण पाहिलं होतं की स्पेसिफिक कंडक्टिव्हिटी हे आली होती 1/ρ. ओके. रो म्हणजे काय आहे? स्पेसिफिक रेजिस्टन्स म्हणजे काय? एक युनिट व्हॉल्यूम. एक युनिट व्हॉल्यूम का बरं? कारण लेंथही एकच, 1 युनिट घेतली लेंथ, आणि एरिया सुद्धा 1 युनिट घेतला आहे ना. लेंथ आणि जेव्हा लेंथ आणि एरिया जेव्हा 1 युनिट राहील तेव्हा त्याचा व्हॉल्यूम सुद्धा किती राहील? 1 युनिट. म्हणजे 1 युनिट व्हॉल्यूम एवढ्या एवढ्या सोल्युशननी कंडक्ट केलेलं जे कंडक्टन्स असतं, इलेक्ट्रिसिटी जेवढी म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेल कोणती? 1 युनिट व्हॉल्यूम है ना. 1 unit volume. 1 unit volume means it may be 1 centimeter cube or it may be 1 meter cube. एवढ्या व्हॉल्यूमनी जी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट केलेली आहे त्याला म्हणतो आपण स्पेसिफिक कंडक्टिव्हिटी. ठीक आहे. म्हणजे व्हॉल्यूम याचं फिक्स आहे किती? युनिट व्हॉल्यूम. इट मे बी 1 मीटर क्यूब और इट मे बी 1 सेंटीमीटर क्यूब. आता जेव्हा सोल्युशन आपण डायल्यूट करू, कारण ऑन डायल्युशन आपल्याला इफेक्ट पाहायचा आहे. वेन वी डायल्यूट द सोल्युशन, द नंबर ऑफ आयन्स इन युनिट व्हॉल्यूम गोज ऑन डिक्रीजिंग. तेवढ्या व्हॉल्यूम मधलं जसं आपण डायल्यूट करत जाऊ सोल्युशन म्हणजे पाणी टाकत जाऊ, तसं तेवढ्या मॉलिक्युल मध्ये जेवढे आयन्स होते पहिले तेवढे आयन्स राहणार नाही, कारण ते दॅट विल डिक्रीजेस है ना. कारण म्हणजे एक युनिट व्हॉल्यूम मध्ये जे आयन्स होते पहिले तेवढेच आयन्स आफ्टर डायल्युशन राहणार नाही. द नंबर ऑफ आयन्स विल गोज ऑन डिक्रीजिंग. नंबर ऑफ आयन्स जर डिक्रीज झाले तर स्पेसिफिक कंडक्टिव्हिटी काय होईल? डिक्रीज होईल ऑन डायल्युशन. ओके. देअरफॉर द स्पेसिफिक कंडक्टिव्हिटी डिक्रीजेस ऑन डायल्युशन. आता इक्विव्हॅलेंट कंडक्टन्स पाहू आपण. इक्विव्हॅलेंट कंडक्टन्स अँड मोलर कंडक्टन्स बोथ इन्क्रीज विथ डायल्युशन अँड रिचेस अ मॅक्सिमम व्हॅल्यू. का बरं? कारण इक्विव्हॅलेंट कंडक्टन्स, इट इज द कंडक्टन्स ऑफ ए सोल्युशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विव्हॅलेंट ऑफ ए सॉलिड, आणि आपल्याला माहित आहे इट इज गिवन बाय लॅम्बडा इज इक्वल टू कापा इंटू व्ही. ड्यू टू डायल्युशनमुळे काय होईल? स्पेसिफिक कंडक्टन्स तर डिक्रीज होत आहे ॲज व्ही इन्क्रीजेस. व्ही म्हणजे व्हॉल्यूम इन्क्रीजेस म्हणा किंवा डायल्युशन जे आहे व्ही, ॲज व्ही इन्क्रीजेस म्हणजेच डायल्युशन जसं वाढत आहे किंवा व्हॉल्यूम वाढत आहे तसं स्पेसिफिक कंडक्टर डिक्रीज होईल. बट बट द इक्वालेंट कंडक्टर जे आहे ते काय होत आहे? इन्क्रीज होत आहे. का बरं इक्वालेंट कंडक्टन्स इन्क्रीज होत आहे? कारण याच्यामध्ये आपण स्पेसिफिक व्हॉल्यूम घेत नाही है ना. इक्वालेंट कंडक्टर्स मध्ये आपण जसं स्पेसिफिक कंडक्टिव्हिटी मध्ये एक युनिट व्हॉल्यूम घेतो, तसं इक्वालेंट कंडक्टर्स मध्ये काही एक युनिट व्हॉल्यूम वगैरे काही नाही. जसं जसं डायल्यूट करत जाल तुम्ही ते सोल्युशन तसं तसं त्याचं आयनायझेशन होत जाईल. स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट राहील तर जास्त आयनायझेशन होईल, वीक इलेक्ट्रोलाइट राहील तर कमी आयनायझेशन होईल. बरोबर आहे. पण आयनायझेशन होत जाईल. जसं जसं तुम्ही डायल्यूट करत जाल, जसं जसं पाणी ऍड करत जाल, तसे तसे नंबर ऑफ आयन्स काय होईल? इन्क्रीज होत जाईल. अँड ॲज द नंबर ऑफ आयन्स इन्क्रीजेस, द इक्विव्हॅलेंट कंडक्टन्स अँड मोलर कंडक्टन्स गोज ऑन इन्क्रीजिंग ऑन डायल्युशन. बरोबर आहे. इक्विव्हॅलेंट कंडक्टन्स आणि मोलर कंडक्टन्सची व्हॅल्यू काय होईल? इन्क्रीज होत जाईल.
आता पहा, इकडे कॉन्सन्ट्रेशन आहे, अंडर रूट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन, कॉन्सन्ट्रेशन इकडे वाढत आहे, म्हणजेच इकडे काय होत आहे, डायल्युशन होत आहे. लेफ्ट हँड साइडला डायल्युशन होऊन राहिलं आहे. हे कशाचे वर्सेस ग्राफ काढला आपण, मोलर कंडक्टन्स और इक्विव्हॅलेंट कंडक्टन्स वर्सेस कॉन्सन्ट्रेशन काढला. तर कॉन्सन्ट्रेशनच्या अपोजिट डायल्युशन असतं. इकडे कॉन्सन्ट्रेशन वाढत आहे, याचा अर्थ डायल्युशन इकडे वाढत आहे. ठीक आहे, ठीक आहे, डायल्युशन इकडे वाढत आहे. पहा, जसं जसं डायल्युशन वाढत आहे तसं तसं मोलर कंडक्टिव्हिटीची व्हॅल्यू काय होऊन राहिली आहे, वाढून राहिली आहे. ठीक आहे. आता हे स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट आहे. स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट मध्ये तुम्हाला जी वाढ आहे ती कमी दिसून राहिली आहे ना. पण वीक इलेक्ट्रोलाइट मध्ये जी वाढ दिसून राहिली आहे ती या पद्धतीची दिसत आहे. ठीक आहे. स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट मध्ये कमी का बरं वाढ दिसत आहे, का बरं, कारण स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट जो आहे हा ऑलरेडी 90% डिसोसिएट ऑलरेडी झालेला असतो. ठीक आहे. स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट जो आहे तो ऑलरेडी जे काही आधी आपण वॉटर टाकलेलं असेल त्याच्या सोल्युशन मध्ये, त्याच्यामध्ये 80 to 90% ऑलरेडी तो डिसोसिएट झालेला असतो. नंतर तुम्ही डायल्यूट करत गेले, पाणी टाकत गेले, तर त्याचं आयनायझेशन होत जाईल. ओके, म्हणजे आधी ऑलरेडी झालेलाच असतो 90% ते 80%, आणि थोडं त्याचं आयनायझेशन आफ्टर डायल्युशन होत जाईल. डायल्युशन होत जाईल, डायल्युशन नंतर डायल्युशन होत जाईल म्हणजे काय, त्याचं आयनायझेशन वाढेल, म्हणून त्याच्यामध्ये जो इन्क्रीज दिसत आहे मोलर कंडक्टिव्हिटीमध्ये तो कमी दिसत आहे. पण वीक इलेक्ट्रोलाइटचं तसं आहे का, वीक इलेक्ट्रोलाइट मध्ये आयनायझेशन ऑलरेडी 50% वगैरे झालेलं आहे फक्त. तर मग जसं जसं पाणी टाकत जाल तुम्ही, जसं जसं डायल्यूट करत जाल त्याला, तसं तसं काय होत जाईल, त्याचं आयनायझेशन होत जाईल, आणि आयनायझेशन झालं म्हणजे मोलर कंडक्टन्स किंवा इक्विव्हॅलेंट कंडक्टन्सची व्हॅल्यू वाढत जाईल. ठीक आहे. आता हे जरी वाढत गेली तरी हे मॅक्सिमम वर रीच होणार नाही, कारण पूर्णपणे याचं आयनायझेशन होणारच नाही. वीक इलेक्ट्रोलाइट कॅन नेव्हर बी 100% आयोनाइज्ड. किती तुम्ही पाणी टाकत गेले, किती डायल्यूट करत गेले तुम्ही, तरी वीक इलेक्ट्रोलाइटचं आयनायझेशन जे आहे ते 100% होत नाही. त्यामुळे याला आपल्याला एखादी स्पेसिफिक व्हॅल्यू जी आहे मोलर कंडक्टरची ते काही मिळत नाही. ओके, याची व्हॅल्यू स्पेसिफिक हा याला कधीच टच करणार नाही, जवळ जाईल याच्या पण याला टच करणार नाही. ओके, पण स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटचं 100% आयनायझेशन होतं मी तुम्हाला सांगितलं, म्हणून याला जस्ट एक्स्ट्रापोलेट जरी केलं तर तुम्हाला मोलर कंडक्टन्सची व्हॅल्यू तुम्हाला इथून काढता येते. बरोबर आहे, स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटसाठी. वीक इलेक्ट्रोलाइटसाठी काढता येते का, नाही काढता येत, कारण याला टचच नाही होणार, कारण याचं 100% आयनायझेशन होत नाही. बरोबर आहे, म्हणून हा याच्या जवळ असा जात जाईल, याच्या पॅरलल जात जाईल, इथे टच होणार नाही. स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटची व्हॅल्यू याच्यावरून आपल्याला काढता येते या ग्राफवरून. ठीक आहे. तर काय लक्षात येईल याच्यावरून, द नेचर ऑफ इन्क्रीज इन इक्विव्हॅलेंट कंडक्टन्स डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ठीक आहे. फॉर डिफरंट इलेक्ट्रोलाइट द इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन ऑन लॅम्बडा इट इज शोन इन as shown in this graph. स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट साठी या पद्धतीचा ग्राफ मिळेल, म्हणजे इथे तुम्हाला मोलर कंडक्टन्सची व्हॅल्यू मिळेल, कारण काय की 100% आयनायझेशन होईल. वीक इलेक्ट्रोलाइट मध्ये 100% आयनायझेशन कधीच होत नाही, त्यामुळे हे असं लिमिटिंग व्हॅल्यू तुम्हाला इथे मिळत जाईल. ओके, आता याच्यावरून काय, ग्राफवरून काय लक्षात येते, ग्राफवरून आपल्याला हे लक्षात येते की इक्विव्हॅलेंट कंडक्टन्स ऑफ स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट स्लाइटली इन्क्रीजेस. स्लाइटली का बरं, कारण ऑलरेडी त्याचं आयनायझेशन झालेलंच असते, म्हणजे पुन्हा डायल्युशन कराल तर आयन जे काही उरले सुरले आयन आहे ते हे होतात, म्हणजे आयन्स तयार होतात उरले सुरले आहे ते, आणि त्याच्यामुळे स्लाइटली याचं इक्विव्हॅलेंट कंडक्टन्स इन्क्रीज होतं विथ डायल्युशन. इट हॅज अ लिमिटिंग व्हॅल्यू ऑफ लॅम्बडा विच कॅन बी ऑप्टेन बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग द ग्राफ. आपल्याला ग्राफ एक्स्ट्रापोलेट केला, इथपर्यंत आलं समजा, तर ग्राफ एक्स्ट्रापोलेट केला तर आपल्याला इक्विव्हॅलेंट कंडक्टन्स किंवा मोलर कंडक्टिव्हिटीची व्हॅल्यू मिळते. दिस शोज दॅट द स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स आर completely ionized at any dilution. Okay, so equivalent conductance of weak electrolyte increases. Equivalent conductance of weak electrolyte increases quite sharply after dilution. Dilution ने काय होईल, इक्विव्हॅलेंट कंडक्टन्स वीक इलेक्ट्रोलाइटचा इन्क्रीज होत आहे. कसं होत आहे, क्वाइट शार्पली इन्क्रीज होत आहे. ओके, बट इट डज नॉट टच. एक्स्ट्रापोलेट जरी केला आपण याला तरी याला टच होणार नाही या मोलर कंडक्टिव्हिटीच्या व्हॅल्यूला किंवा इक्विव्हॅलेंट कंडक्टन्सच्या व्हॅल्यूला. म्हणजेच देअर इज नो लिमिटिंग व्हॅल्यू फॉर इक्विव्हॅलेंट कंडक्टन्स ऑर मोलर कंडक्टन्स इन वीक इलेक्ट्रोलाइट. ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट मध्ये त्याची लिमिटिंग व्हॅल्यू आपल्याला काढता येत नाही. याचाच अर्थ द कंडक्टन्स ऑफ ऑइल, याचाच अर्थ आपण असं समजायचं की या ग्राफवरून we can determine the molar conductance or equivalent conductance of strong electrolyte. बरोबर आहे, स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटचं मोलर कंडक्टन्स किंवा इक्विव्हॅलेंट कंडक्टन्स तर काढता येतं आपल्याला बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग द ग्राफ. याला एक्स्ट्रापोलेट केला इथे आपल्याला एक व्हॅल्यू मिळेल, ती व्हॅल्यू म्हणजे त्याच्या मोलर
कंडक्टन्सची किंवा इक्वलंट कंडक्टन्सची व्हॅल्यू आहे. ठीक आहे, हे मोलर कंडक्टन्स किंवा इक्वलंट कंडक्टन्स आहे की नाही. हे स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटसाठी. पण वीक इलेक्ट्रोलाइटची व्हॅल्यू जी आहे ही या ग्राफवरून काढता येत नाही, कारण या ग्राफला तुम्ही एक्स्ट्रापोलेट जरी केला तरी याला टच होत नाही. ठीक आहे, म्हणजेच we cannot find out easily the value of equivalent conductance or molar conductance of weak electrolyte, but we can find the value of equivalent conductance or molar conductance for strong electrolyte. ओके, तर याच्यावरून आपल्याला बऱ्याचशा गोष्टी लक्षात येते की स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटची व्हॅल्यू आपल्याला काढता येते मोलर कंडक्टिव्हिटीची, पण वीक इलेक्ट्रोलाइटची आपल्याला काढता येत नाही. ओके, सो विथ दिस वी विल फिनिश द टॉपिक बिकॉज आवर टाइम इज ओव्हर. आपला टाइम फक्त 1 मिनिट राहिलेला आहे, त्यामुळे आपण आता हे